आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती आदित्य नारायण दास। मुख्य संवाद। पहलगाम आतंकवादी आक्रमण घटना परिप्रेक्षी में प्रधानमंत्री अध्यक्षतार नूआदिल्ली चली उच्चस्तरीय बैठक। देश में सबुज उद्यान प्रमाणीकरण योजनार हेला शुभारंभ। आसंता कालिठू आरंभ होउछि चारिधाम यात्रा। उद्घाटनी कार्यक्रम गुड़िकर आकाशवाणी पक्षरु हेब सीधा प्रसारण। कानाडा निर्वाचन में बहुमत आड़क अग्रसर होउछि लिबराल पार्टी। एवं आईपीएल क्रिकेटर आजिर मैच रे टॉस जीति बोलिंग करने को निष्पत्ति नेला दिल्ली कैपिटल्स। विस्तृत संवाद। पहलगाम आतंकवादी आक्रमण घटना परिप्रेक्षी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार नूआदिल्ली एक उच्चस्तरीय बैठक अनुष्ठित होउछि। प्रधानमंत्री बासभवन में चलथिबा एही बैठक में प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान एवं तीन सेना बाहिनी मुख्य एही बैठक में उपस्थित अछंती। केंद्र नूतन एवं अक्षय शक्ति मंत्री प्रहलाद जोशी कहिसेंती सबुज उद्यान हेउछि भविष्यतर इंधन एवं एहार उत्पादन में प्रजुक्ति विद्यार विकास पई सूक्ष्म, क्षुद्र एवं मध्यम उद्योग गुड़िक सहयोग करने को से अनुरोध करिसेंती। आज नूआदिल्ली रे एमएसएमई पई जातीय सबुज हाइड्रोजन मिशन सुजोग उपरे पर्यवेसित एक कर्मशाला को उद्घाटन कर श्री जोशी कहिसेंती एमएसएमई गुड़िकर उत्पादन इंजीनियरिंग पई गुरुत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने सहित नूतन वैषयिक चिंताधारा यह सशक्त करिपारिबो। कार्यक्रम में केन्द्रमंत्री भारतर सबुज उद्यान प्रमाणीकरण योजनार मध्य शुभारंभ करथिले। ଏହି ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଯୋଜନା ଦେଶରେ ସବୁଜ ଉଦ୍ୟାନ ଉତ୍ପାଦନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଜାପାନ ସହିତ 4,12,000 ଟନ୍ ସବୁଜ ଉଦ୍ୟାନ ଡେରିଭେଟିଭ୍ ପାଇଁ ଏକ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 2030 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ 5 ନିୟୁତ ଟନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଯୋଶୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। पद्म पुरस्कार पाइथिबा विशिष्ट व्यक्ति माने आज नूआदिल्लीर जातीय युद्ध स्मारक में पहुंची श्रद्धांजलि जणाइछंती। ए पुरस्कार पाइथिबा व्यक्ति माने प्रधानमंत्री संग्रहालय सहित राजधानी दिल्ली रे थिबा राष्ट्रपति भवन परिदर्शन मध्य करिछंती। सूचनायोग्य गतकाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में 2025 मसीहा पई 4 जन को पद्म विभूषण, 10 जन को पद्म भूषण और 57 जन को पद्मश्री पुरस्कार रे सम्मानित करथिले। चलित वर्षर चारिधाम यात्रा आसंता कालिठारू आरंभ होउछि। उत्तरकाशी जिले में अवस्थित गंगोत्री और जमुनेत्री मंदिर कबाट खोलिबा सहित यह यात्रा आरंभ हेबो। रुद्रप्रयाग जिलार केदारनाथ मंदिर द्वार मे 2 तारिख रे एवं चामोली जिलार बद्रीनाथ धामर कबाट मे 4 तारिख रे खोलिबो। एही यात्रा संपर्क में एक रिपोर्ट। इस वर्ष तीर्थ यात्रा अधिक दिव्य और भव्य होने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, स्वास्थ्य और सफाई पर विशेष ध्यान देते हुए व्यापक व्यवस्था की है। तैयारियों का परीक्षण करने के लिए एक मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया था। चारधाम यात्रा में हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार। चारिधाम यात्रा उद्घाटन को आकाशवाणी पक्षरु सीधा प्रसारण कराजिबो। गंगोत्री धाम खोलिबार सीधा प्रसारण आसंता काली पूर्वाह्न 10टारू 11टा पर्यंत प्रसारित होबाकु थिबा बेले जमुनेत्री धामर सीधा प्रसारण पूर्वाह्न 11:30टारू 12:30 पर्यंत प्रसारण कराजिबो। सेहिभଳି केदारनाथ धाम खोलिबार सीधा प्रसारण मे 2 तारिख सकाळ 6टारे एवं बद्रीनाथ धाम खोलिबार सीधा प्रसारण आसंता 4 तारिख सकाळ 6:30टारू 7:30 पर्यंत चलिबो। आकाशवाणीर इंद्रप्रस्थ, एफएम गोल्ड और आराधना चैनल सहित न्यूज ऑन एआर आप रे यह उपलब्ध हेबो। आसंता कालिठारू मे मास 4 तारिख पर्यंत प्रत्येक दिन संध्या 7:30टारू 7:45 पर्यंत यह यात्रा संबंधी रिपोर्ट प्रसारण कराजिबो। भारत और अमेरिका द्विपाक्षिक वाणिज्य चुक्ति नहीं भारतर वाणिज्य विभाग प्रतिनिधि और अमेरिका प्रतिपक्षों मध्य आलोचना होइछि। वाशिंगटन डीसी ठारे गत 23 ରୁ 25 तारिख पर्यंत यह बैठक होइथला। यह पूर्व गत मासरे नूआदिल्ली ठारे मध्य एने द्विपाक्षिक आलोचना अनुष्ठित होइथला। वाणिज्य और शिल्प मंत्रालय पक्षरु कहुଯାଇଛି यह आलोचना बैठक में उभय शुल्क और अणुशुल्क प्रसंग में उभय पक्ष मध्य फलप्रद आलोचना होइछि। चलित वर्ष शेष सुधा पारस्परिक लाभदायक बहुक्षेत्रीय द्विपाक्षिक वाणिज्य चुक्तिर प्रथम पर्याय शेष करने लक्ष्य नहीं दुई देशर प्रतिनिधि मध्य आलोचना अनुष्ठित होइछि।
ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। କାନାଡା ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ସ ପାଇଁ ଲିବରାଲ ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ମାର୍କ କାର୍ନେ ପୁନଃ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନୂତନ ଭାବେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିବା ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଙ୍କର ମାର୍କ କାର୍ନେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲିବରାଲ ପାର୍ଟି ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ତେବେ କଞ୍ଜରଭେଟିଭ୍ ଦଳ ସହିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଲିବରାଲ ପାର୍ଟି କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଲିବରାଲ ପାର୍ଟି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 168ଟି ଆସନରେ ବିଜୟ ସୂଚକ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ପାଇଁ 172ଟି ଆସନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଲିବରାଲ ପାର୍ଟିର ସଂଖ୍ୟା 172ଟି ଆସନରୁ କମ୍ ରହିଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀ କାର୍ନେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କାନାଡାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ କାର୍ନେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାନାଡାର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମାର୍କ କାର୍ନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଏବଂ କାନାଡା ସମାନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଆଇନର ଶାସନ ଏବଂ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ଭାବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଦୁଇ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହଭାଗିତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ମୋଦି କାର୍ନେଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ୍ରିନିଦାଦ ଓ ଟବାଗୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କମଳା ପ୍ରସାଦ ବିଶେଷର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦଳ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଦୁଇ ଦ୍ୱୀପ କାରିବିଆନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। 2010ରୁ 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିବା 73 ବର୍ଷୀୟ ଶ୍ରୀମତୀ ବିଶେଷର ଏହି ବିଜୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତ୍ରିନିଦାଦ ଓ ଟବାଗୋର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ମହିଳା। ବିଜୟ ପରେ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ତାଙ୍କ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବ। ଏହି ବିଜୟ ପାଇଁ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଶିଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲିବା ସହ 50,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କମଲା ପ୍ରସାଦ ବିଶେଷରଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ତ୍ରିନିଦାଦ ଓ ଟବାଗୋ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଭାରତ ଆଗ୍ରହୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ୍ ରିଜିଜୁ ପବିତ୍ର ହଜ୍ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା 1,22,518 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ 288 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ 262 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି, ସୁଗମ ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ହଜ୍ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ତେବେ ଏକ ନିରାପଦ, ଆଶୀର୍ବାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୃଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆଗାମୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ସମୟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଜି ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମର ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଆନ୍ତଃ ବିଭାଗୀୟ ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମହଜୁଦ ରଖିବା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ତ୍ୱରିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦଳ ମୁତୟନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମହିଳା ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ସିରିଜ୍ର ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। କଲମ୍ବୋଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 15 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ର ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ଏହା କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ। ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତ 6 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 276 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଚାଲିଛି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ଦେଶରେ ସବୁଜ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଯୋଜନାର ହେଲା ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା। ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକର ଆକାଶବାଣୀ ପକ୍ଷରୁ ହେବ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ। କାନାଡା ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁମତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଲିବେରାଲ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟର ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ। ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।